Ahmed sir, who's the founder of NEO. Hyderabad for a very important ceremony of graduation of medical students. The first batch of medical students who studied in Uzbekistan under very special circumstances. They all started their academic career several years back in Ukraine. They were studying there, but then they had so many challenges in their lives, their short academic life. First, it was, of course, the COVID thing happened, and it was very difficult. Nobody knew what to do. Afterwards, conflict between Russia and Ukraine started, and they all had to be evacuated from Ukraine. And it was a huge challenge, and I think a very stressful moment for students themselves. And I know that majority of the students are girls, so I can imagine how difficult it was for their families, for their close ones. So they all had to be evacuated with the help of Dr. Divya, with her organization, which she did a very noble job by evacuating so many students back to India. And then the idea came up to continue their studies somewhere else. And of course, Uzbekistan being a strategic partner, strategic friend of of India, we could never say no to any request coming from India. And when at the moment Prime Minister Modi ji requested our President Shavkat Mirziyoyev to support this initiative, of course we welcome that. And the first batch of students is only like 100 plus, but we have several thousands of Indian students studying now in Uzbekistan. And I think it's a very, the best, I would say, example how we can progress forward, because education is a very close bond between our nations. And all of these students tomorrow, they will bring a small piece of Uzbekistan in their hearts. And I think it's very important to capitalize on that, because not only they get a sense of the country, but they get very high-level education. And they're very competitive. When they came back here, they all passed their FMG exam with a very high score, which is another symbol and another proof of their strong knowledge, of their strong education. Thank you so much for your attention. ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి ఒక డాక్టర్ కావాలి అనే ఒక విజన్తో న్యూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్థాపించడం, దీన్ని గత 30 ఏళ్ళ నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా మోర్ దెన్ 10,000 డాక్టర్స్గా ప్రయాణిస్తుండగా ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ అన్నిటికన్నా మాకు స్పెషల్ కారణం ఏంటంటే, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం అవడం, ఫస్ట్ కోవిడ్ రావడం, దాని తర్వాత యుక్రెయిన్ యుద్ధం రావడం, దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ అండ్ యుక్రెయిన్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉజ్బెకిస్తాన్కి వాళ్ళకి రీలొకేట్ చేయడం, వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్గా అక్కడ డిగ్రీలు తీసుకోవడం ఒక వంతు అయితే, ఈరోజు జరుగుతున్న గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీకి ముఖ్యంగా 110 స్టూడెంట్స్లో 81 మెంబర్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన ఎగ్జామ్ని కూడా, ఇన్ని ఆటంకాలని వాళ్ళు ఎదుర్కొని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన ఎగ్జామ్ని కూడా వాళ్ళు పాస్ అవ్వడం చాలా విశేషం. ఇందులో 90కి పైగా అమ్మాయిలు ఉండడం ఇంకా విశేషం. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని హిజ్ ఎక్సలెన్సీ సర్దార్ రుస్తమ్ బేవ్, అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఉజ్బెకిస్తాన్, హ్యాస్ కమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, అండ్ శ్రీ విజయ్ బాబు గారు, అడ్వైజర్ ఫర్ నియో అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, అండ్ ఏఐజీ చైర్మన్ శ్రీ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చి స్టూడెంట్స్కి ఎంతో మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఇంకా ఉత్సాహపరిచి వాళ్ళకి ఈరోజు డిగ్రీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని వాళ్ళకి ముందు తెచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ. Honorable Ambassador Uzbekistan to India, Mr. Sardar Rustam Bhai, guests on the dais and dear friends. This is a very special occasion, a very special day for all of you who are graduating. Congratulations. And as we go along, I'd like to also thank the ambassador for his presence here. He represents, I think, a great country and a great relationship that we have had in this country. I also like to especially recognize the efforts of the NEO Institute, especially Divya, Raj Reddy and Raj Reddy, for the outstanding work they're doing, not only in helping all of you to become doctors, but I think helping the country in getting enough medical graduates who can come in and fill the vacancies that our Prime Minister has always been saying that we have. Now, for all of you, as you embark on this very, very special day and celebrate a new journey in your life, you are transforming from students to responsible doctors. I'd like to remind you of certain things. There are two very important people you should remember on this day. First, your parents. I think I see many of them here.
your parents have, as much as you sweated and worked hard, they did the same to get you to this position. Your dreams are their dreams, and finally your dreams have come true and their dreams have come true. So I think it's a proud moment for all your parents, and I'd like to give a big hand to all of them for what they have done for you. Second, of course, is remember your teachers. I think the teachers are the ones who make you. And never forget your teachers in future also. What all you've become is because of your teachers. And of course, in the old Indian traditional ways, we have Guru Dakshana, and of course the teacher relationship, and hope you continue the same. The most important thing for a doctor is compassion and empathy. This differentiates our profession from every other profession. And I urge all of you to remember this, because when a patient comes to you, he is coming with a full trust. He is submitting himself to you. In no other profession, in no other part of life will somebody come and entrust themselves completely to you. This only happens for doctors. And as Divya Reddy has earlier mentioned, it's very imperative that as doctors we behave with certain responsibility towards the society, towards individuals. And this responsibility is a very large one that you have to bear on your shoulders, because we are the high priests of the religion of medicine. Patients are looking at us up, hoping that we give them whatever solace they require, and it's imperative on your part to do that. And I think as you go along, this is the beginning of your journey. You are just starting this journey. You have long heights to go. You have limitless places to achieve. And all this depend upon how much hard work you do, how much care you have for your patients, and of course the responsibility you have both for society and to your parents. So my advice is work hard, have compassion and empathy for the patients, and of course as you grow along, there's no limit in the sky for what you can achieve. As doctors, I think we have great heights to scale in the society, contribute to the country, and of course I think all of you will get individual gains from this, but most important is that we as a whole are going to make a difference for the society. And again, congratulations to all of you for this great achievement. I think this is a remarkable day in your life, something that you should remember. And again, Neo Institute, Divya and Raj Reddy, thank you for giving this to all these doctors. Thank you very much. Hi Manasa, first of all I congratulate you because మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధించారు కాబట్టి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే. యా, ఉక్రెయిన్లోనే మీరు చేశారు కదా యూనివర్సిటీ. యా, సో ఇలాంటి టైంలో వార్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మీరు అక్కడ స్టడీస్ చేయడం చాలా కష్టం కదా, ఎట్లా? అంత మంచిగా ఉంది అనే టైంలో అనుకోకుండా వార్ వచ్చింది. ఎలా ఏంటి అని మేము ప్యానిక్ అవుతుంటే మీరు ప్యానిక్ అవ్వక్కర్లేదు, మేము ఉన్నాము అని మమ్మల్ని గైడ్ చేసి మమ్మల్ని చాలా సేఫ్గా ఏ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేయకుండా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. యాక్చువల్లీ మేము చిన్న స్ట్రగుల్ కూడా ఫేస్ చేయలేదు, చాలా పీస్ఫుల్గా ఇంటికి వచ్చామనే చెప్పాలి. దానికి న్యూ ఆర్గనైజేషన్కి ఇట్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. హాయ్ మృదుల, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ. సో బికాజ్ గోల్డ్ మెడల్ మీరు తీసుకున్నారు, నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు కూడా. సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేము ఎక్కడో యుక్రెయిన్లో వెళ్ళి చదువుకున్నాం, తర్వాత కోవిడ్ వార్ అన్నీ వచ్చాయి. నియో ఆర్గనైజేషన్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. మళ్ళీ ఉజ్బెకిస్తాన్ వెళ్ళి మా స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయడం అవన్నీ. కానీ ఇండియా వచ్చి పేరెంట్స్ మధ్యలో ఇంత మంచి హాస్పిటల్లో ఈ డిగ్రీ తీసుకోవడం అనేది, అది కూడా మెడల్ తీసుకోవడం ఫ్రమ్ నాగేశ్వరరావు సార్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు మై. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ అబ్రాడ్లోనే మనం స్టడీస్ ఫినిష్ చేయడం, మిగతా దేశాల్లో వేరు, స్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్లో సిచ్యువేషన్స్ వేరు. అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే ఒకసారి కోవిడ్ రావడం, వెంటనే మళ్ళీ ఉక్రెయిన్లోనే ఈ వార్ అంతా రావటం. సో వీటన్నిటిని ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేసి ఎట్లా మీ చదువుని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు? ఇదంతా మా పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ నియో మాతో ఎప్పుడు ఉంది. ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దివ్య మ్యామ్ అండ్ రాజ్ సార్ అండ్ నియో ఆర్గనైజేషన్. ఎవరు ఉండరు అట్లా కన్సల్టెన్సీ ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకుని తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ వాళ్ళ ద్వారా నేను ఉక్రెయిన్ వెళ్ళి ఇంత చదువుకొని ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాను. సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రసన్న లక్ష్మి. సో ఇవాళ గ్రాడ్యుయేషన్ డే, మీరు ఇంత మందిలో, సో ఉక్రెయిన్లో జనరల్గా
ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళందరూ చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యారు, వాట్ నెక్స్ట్ మా ఫ్యూచర్ అనే దీంట్లో. సో అలాంటి దాంట్లో నుంచి మీరు ఒక మెడల్ని సాధించి వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా ఫినిష్ చేసుకున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఐఎమ్ లిటరలీ వెరీ హ్యాపీ. ఐ కుడెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ మై వర్డ్స్, బట్ ఐ థ్యాంక్ మై పేరెంట్స్ ఫస్ట్. దే ఆర్ మై గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్, అండ్ ఆల్సో ద న్యూ గ్రూప్ హూ హ్యావ్ లైక్ helped us through all this journey, all the struggles, hard works, everything, and also my friends. They have supported me so much. Thank you. నియో వాళ్ళు ఎట్లా మీకు హెల్ప్ చేశారు, ఎలా మీకు సపోర్టింగ్గా? Neo all through the 6 years మాతోనే ఉంది, and it is very nice for us. వార్ వచ్చింది, కోవిడ్ వచ్చింది, ఎవ్రీ టైమ్ they were supporting us, they were through us this journey. దివ్య మ్యామ్ అండ్ రాజ్ సార్ ఎప్పుడు మా వెనకాలే తోడుండి ఎప్పుడు మాతోనే ఉన్నారు. హాయ్ గౌతమ్ చంద్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ మ్యామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు. సో మొత్తానికి ఎన్నో యుద్ధాలని మీరు జయించి వచ్చారని చెప్పాలి, ఎందుకంటే సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీన్ కోవిడ్, ఆ తర్వాత వార్, ఇవన్నీ కూడా బేసికల్లీ కోవిడ్, వార్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. మీకు తెలియనివి ఇంకా చెప్పాలి అంటే 6 years చేసాము. మా 6 years లైఫ్ని ఒక మూవీగా తీస్తే అంతకన్నా సస్పెన్స్, ఒక థ్రిల్లర్ అయిపోయింది. 6 years 6 డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్ వస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ చాలా కొత్తగా ఉండిద్ది, ఇదంతా కొత్త బంగారు లోకం లాగా ఉండిద్ది. ఓకే, అలా అయిపోయింది. థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి మాకు కోవిడ్ టైం. థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ రెండు కోవిడ్తోనే గడిచిపోయింది. మా 5th year ఎప్పుడు ఎవరు ఊహించలేనిది వార్ అనేది వచ్చింది. జీవితంలో వార్ కూడా చూసాం, పాండమిక్ చూసాం, ఎండమిక్ చూసాం, ఫేక్ కాల్స్ చూసాం. అండ్ 6th year కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మేము ఉజ్బెకిస్తాన్ వెళ్ళాం. అదొక మళ్ళీ కొత్త ప్లేస్లో ఇప్పుడు దాకా మేము చూసి ఎండమిక్స్ చూసాం, పాండమిక్స్ చూసాం, వార్స్ చూసాం. ఇక్కడ ఏమంటే న్యాచురల్ కెలామిటీస్. ఉజ్బెకిస్తాన్లో అది మనకి తప్పు కాదు, మనం అది అంతే. ఎర్త్ వచ్చినాయి, ఎర్త్ కేక్స్ కూడా మేము చూసాం. అట్లా 6 years 6 సో మీరు చెప్పినట్టుగా మొత్తం అంతా ఒక మూవీలా ఉంది. అబ్సల్యూట్లీ. మీరే చూసారు కదా, 6 years 6 డిఫరెంట్ థింగ్స్ మేము ఫేస్ చేసాం. ఇంకా నాకు తెలిసి మనిషి అన్నాక మనిషి చూసి బతికుండే అంటే ఎదుర్కోగలడు అనే దాంట్లో ప్రతి కేటగిరీలో ఒక్కొక్క దాన్ని అయినా సరే మేము చూసాం. అన్నీ చూసి ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్లో మా డిగ్రీ తీసుకుంటుంటే మీరే చూస్తే, నా ముఖం చూస్తేనే అర్థమై ఉంటుంది, మాటలు రావట్లేదు. లిటరల్లీ నాకు కొంచెం షేక్ కూడా వస్తుంది ఆనందం అని వల్ల. ఈవెన్ ఐస్ టీయర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ దాటుకొని మీరు రాగలుగుతామా లేదా, సో ఫైనలీ గ్రాడ్యుయేషన్ అవుతుందా లేదా అనే భయం ఒక్కొక్కసారి ఉండేది. బట్ మా దివ్య మ్యామ్ ఉన్నారు అన్న ఒక ధైర్యం మాకైతే ఉంది. ఎట్లా అయినా సరే ఎప్పటికైనా సరే మేము వస్తాము, మా డిగ్రీ తీసుకుంటాము, ఆ దివ్య మ్యామ్ చేతుల్లో మేము ఆ డిగ్రీ తీసుకుంటామనే నమ్మకం అయితే నాకైతే ఉంది. ఆ నమ్మకమే ఈ రోజుకి మీ ముందు నుంచో పెట్టింది నన్ను. మొత్తానికి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు, చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉన్నారు. సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఇంకా థ్యాంక్ యూ. జెఫ్రోజా మెడికల్ యూనివర్సిటీ, యుక్రెయిన్, చాలా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి వైద్య కళాశాల. అక్కడ దాదాపుగా మన భారతదేశం నుంచి, ప్రత్యేకించి మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అనేక మంది విద్యార్థులు అక్కడ వైద్య విద్య చదువుకోవడం కోసం వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో అయితే ఎవరు దీనికి మధ్యలో సంధానకర్త అన్నట్లయితే న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ. ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అనేటువంటిది దాదాపుగా 3 దశాబ్దాల పైగా అనేక మంది విద్యార్థులందరినీ విదేశీ వైద్య విద్యకు, ప్రత్యేకించి మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అతి తక్కువ ఫీజులతో, అన్ని సౌకర్యాలతో విదేశీ వైద్య విద్యను చదివిస్తూ ఇప్పటివరకు 10,000 మంది విద్యార్థుల్ని వైద్యులుగా తయారు చేసి భారతదేశంలో అనేక చోట్ల వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వైద్య వృత్తిని స్వీకరించారు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అక్కడ యుక్రెయిన్ వెళ్ళిన తర్వాత యుద్ధం అనేటువంటిది మొదలైందో యుక్రెయిన్లో, వాళ్ళ భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరం అయిపోయింది. వాళ్ళ ప్రాణాలు ఏమైపోతాయి అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు చొరవ తీసుకోవటం, అదే సమయంలో వాళ్ళని జాగ్రత్తగా భారతదేశానికి తీసుకురావాలి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది కూడా ఒక సమస్యగా, ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారిన సమయంలో న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ డాక్టర్ దివ్య సునీతా రాజ్, డాక్టర్ రాజ్, వీళ్ళిద్దరూ కూడా తెల్లవార్లు వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి సురక్షితంగా ఎలా తేవాలని, అదే సందర్భంలో ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశంతో సంప్రదింపులు జరిపినప్పుడు ఉజ్బెకిస్తాన్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ అకాడమిక్ ఇయర్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా దీన్ని మేము కంటిన్యూ చేస్తాం, వాళ్ళ చదువుకి ఎలాంటి ఆటంకం రాదని చెప్పని వాళ్ళు ముందుకు రావడం. ఆ విధంగా ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో 210 మంది విద్యార్థుల్లో ఇవాళ అనేక మంది, అందరూ కూడా 86 మంది వాళ్ళందరూ ఉత్తీర్ణులు కావడం, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉండటం,
అలాంటి సందర్భంలో ఉజ్బెకిస్తాన్ రాయబారిగా ఉన్నటువంటి రుస్తుం బేవ్ అనేటువంటి ఆయన, అంటే సర్దార్ రుస్తుం బేవ్, ఆయన స్వయంగా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి వారి సువర్ణ హస్తాల మీదుగా కూడా ఇవాళ డిగ్రీలు ఇవ్వడం, దీనికి ఇవాళ డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు పద్మభూషణ్ వారు కూడా ఇచ్చేశారు. ఇది ఇంత ఘనంగా వైభవంగా వాళ్ళు ఈ రోజున పట్టాలు అందుకోవడం అనేటువంటిది మన తెలుగు వాళ్ళకే కాదు, యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న యువ డాక్టర్లందరికీ కూడా స్ఫూర్తిమంతం అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ దివ్య సునీత రాజుని, డాక్టర్ రాజుని, అలాగే మనం పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సర్దార్ రుస్తుం బేవ్ని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. 2022 సంవత్సరంలో యుక్రెయిన్లో జపరోజియా స్టేట్ మెడికల్ ఫార్మాస్యూటికల్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న మన భారతీయ విద్యార్థులు అనుకోని సంఘటనలో యుద్ధం, రష్యాకి యుక్రెయిన్కి ఉన్న యుద్ధ వాతావరణంలో చిక్కుకుని పోవడం మన అందరికీ కూడా తెలుసు. వాళ్ళందరినీ కూడా సురక్షితంగా తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఆపరేషన్ గంగా ఫ్రీ ఎయిర్ లిఫ్ట్ని వేయడం, అలాగే డాక్టర్ దివ్య గారు నియో సంస్థ నుంచి ఫ్రీ ట్రైన్ రెస్క్యూని చేయడం ద్వారా పిల్లలందరినీ కూడా సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే విద్యార్థుల్ని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చామనే ఆనందంలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళ యొక్క విద్యా భవిష్యత్తు ఏ రకంగా ఉంటుందనే ఒక ఆందోళన మళ్ళీ మొదలవడం జరిగింది. అయితే విద్యార్థుల్ని మళ్ళీ తిరిగి పంపించాలి అంటే యుద్ధం తొందరలో ఆగుతుందని అనుకున్నాం. కానీ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో మళ్ళీ మన భారత ప్రభుత్వం చొరవతో, ముఖ్యంగా విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి గారు జయశంకర్ గారి యొక్క ప్రోత్సాహంతో మేము మళ్ళీ ఉజ్బెకిస్తాన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ని, అలాగే ఇండియన్ ఎంబసీని, అలాగే ఉజ్బెకిస్తాన్ ఎంబసీని కూడా, ఎన్ఎంసీని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ఎంసీ ఒక ప్రత్యేకమైన రిలాక్సేషన్ విద్యార్థులకి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా జపరోజియా స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న విద్యార్థులందరినీ కూడా అకాడమిక్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రాం ద్వారా బుఖారా స్టేట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉజ్బెకిస్తాన్లో వాళ్ళందరినీ కూడా తిరిగి జాయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఒప్పందాలందరినీ కూడా 3 దేశాలకి ఉన్న ఒప్పందాన్ని కుదిర్చి ఈరోజు విద్యార్థులందరినీ కూడా వాళ్ళ డిగ్రీలు పొందేటట్టుగా చేయగలిగాము. అలాగే విద్యార్థులు కూడా చాలా చక్కగా సాహసోపేతంగా యుద్ధంలో కానీ, కోవిడ్లో కానీ వాళ్ళు ప్రదర్శించిన తీరు కావచ్చు, అలాగే ప్రతిభలో వాళ్ళు కనిపించిన తీరు కావచ్చు, ఈరోజు డిగ్రీలు తీసుకోవడమే కాకుండా చాలామంది విద్యార్థులు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో అధిక శాతం ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అవ్వడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. సో ఒకన డిగ్రీలు తీసుకుని సక్సెస్ మీట్ వీటిని చేయాలి, అది ఒక మంచి ప్రదేశంలో చేయాలని మన ఇండియాలోని అతిపెద్ద హాస్పిటల్ అయిన ఏజీ హాస్పిటల్స్లో మన డాక్టర్ పద్మభూషణ్ డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారి గ్రాడ్యుయేషన్ స్పీకర్గా, అలాగే ఉజ్బెకిస్తాన్ అంబాసిడర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ సర్దార్ గారి చీఫ్ గెస్ట్గా, అలాగే విజయబాబు గారు విశిష్ట అతిథిగా ఈరోజు కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీకి ఇంచుమించు 9 రాష్ట్రాల నుంచి, అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఢిల్లీ, అలాగే అస్సాం, ఇలాంటి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా విద్యార్థులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఈరోజు ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీకి రావడం, వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు డిగ్రీలు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పడిన ఆనందాన్ని మేము చాలా ఆనందంగా తీసుకుంటున్నాము. సో ఇది విద్యార్థులు తీసుకొచ్చిన ప్రతిభని మిగతా విద్యార్థులు కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఆకాంక్షతో మేము ఉన్నాము. విద్యని ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి అందజేయాలి. అలాగే ఆ విద్యార్థి ఎక్కడైనా ఇబ్బందులో ఉన్నా, ఆపదలో ఉన్నా కానీ నియో ఎప్పుడు వెంటుండి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూని వాళ్ళ డిగ్రీని కంప్లీట్ చేసుకునేటట్టుగా, అలాగే వాళ్ళ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో పాస్ అయ్యేటట్టుగా, అలాగే వాళ్ళ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్లో మంచిగా సెటిల్ అయ్యేటట్టుగా మా ప్రణాళికలో ఒక భాగం. సో దానికి మేము ఈరోజు చాలా ఆనందపడుతున్నాం, చాలా సంతోషపడుతున్నాం. Ambassador of Uzbekistan, His Excellency Sardar Rustem Bey, and AIG Dr. Nageshwar Reddy Garu and Shri Pola Vijay Babu Garu, Information Commissioner, also our honorary board member. We are so graced to have them here. At the same time, ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయడం వల్ల మనకి
ఇంకొక స్ఫూర్తి ఇండియాకి ఎంతోమంది డాక్టర్స్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న మా ఆర్గనైజేషన్కి మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం. కారణం ఏంటంటే 10% మాత్రమే పాస్ అవుతున్న ఈ ఎగ్జామ్, ఇండియా పెట్టే ఎగ్జామ్లో ఈరోజు మోర్ దెన్ 80% పాస్ అవ్వడం, 110 మెంబర్స్ అక్కడికి వెళ్తే 81 స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ అవ్వడం, అందులో మోర్ దెన్ 90% గర్ల్స్ అవ్వడం. ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్, ఎస్పెషలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు డాక్టర్స్ని పెంచే ఒక ఇనిషియేటివ్ని మా నియో సంస్థ ద్వారా మేము చేస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నాం.